سارے دوستوں نے شاید پہلے اپنا ہماری ویڈیو دیکھی ہوگی جو ہم نے پہلے اس سے اپلینڈ ہنٹنگ کے متعلق اور مین اس میں گن سیفٹی کے متعلق ہم نے اس میں بتایا، اور جو کافی پوائنٹ رانا صاحب کے ساتھ بھی ڈسکس ہوئے اس میں گھر سے گن لے کے جانے سے لے کے ڈیورنگ ہنٹنگ اور پھر واپسی تک کا سارا ہم نے چیزیں ڈسکس کی تھیں۔ واٹر فال میں بھی آلموسٹ گن ہینڈلنگ جو ہے وہ آلموسٹ سیم ہی ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے گھر سے نکلنے سے لے کے بوٹ تک آلموسٹ چیزیں بالکل سیم اسی طرح سے ہیں۔ اس کے بعد بوٹ میں مین آ جاتی ہے آپ کو جو اس میں سیفٹی میں آپ کو لائف جیکٹ کا بالکل کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، جس میں ہم اکثر لوگ جو میں نے فیل کیا ہے، مشاہدے میں بھی ہمارے یہ بات آئی ہے کہ ہم اس کو بودر نہیں کرتے، لیکن یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اور کشتی میں جب گن لے کے بیٹھتے ہیں نا، اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈر ہوتا ہے یار پانی میں جا کے نا اس کے جو پیکٹ جس کے اندر گن رکھی ہوتی ہے پیکٹ کے اندر، وہ ہوتا ہے کہ پانی کی وجہ سے خراب نہ ہو جائے۔ اس لیے جو ہوتی ہے نا گن، گن زیادہ تر لوگ ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں اور اس کے اندر کارتوس ڈال لیتے ہیں، اور وہ کارتوس ڈال کے کشتی میں بیٹھتے ہیں، اور کشتی میں بیٹھنے سے مسئلہ ایک بہت بڑا بن جاتا ہے۔ کئی دفعہ ہوا ہے کہ اور ہوئے ہیں فائر اس کے اوپر نا، بندے سے فائر ہو گئے ہیں اور لگے بھی ہیں، میرے ساتھ ہوا ہے، یہ ہمارے ساتھ ادھر اس طرح واقعہ ہوا ہے، کیونکہ پاؤں کے ایک دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ بندے کا پھسل جاتا ہے کشتی میں جب اترتے ہیں نا صبح صبح اذان سے پہلے، تو وہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہاں پہ پانی ہوتا ہے، کشتی میں بیٹھنے لگتے ہیں، وہ صحیح بیلنس نہیں رہتا اور گرنے کا بھی زیادہ چانس ہوتا ہے، گن نیچے لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ فائر ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ گن میں، یا اگر گن لے کے جانی ہے تو اس میں بھی وہی سیفٹی ہونی چاہیے، جب تک آپ بلائنڈ تک نہ پہنچیں وہاں تک آپ اس کے اندر کارتوس نہ ڈالیں، یہ بلائنڈ تک پہنچنے تک کی بات ہے۔ گھر سے جب یہ نکلتے ہیں شکاری جا کے دریا کے پہنچ کے وہاں پہ جا کے گن سے، جو گن ہے وہ کور سے نکال لیتے ہیں، اور گن کور اسی لیے نکالتے ہیں، باقی ہم بھی کئی بار نکال دیتے ہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں مگر نکال لیتے ہیں اس میں، تو اس لیے نکالتے ہیں کہ پانی میں جا کے کور خراب ہو جاتے ہیں، کئی دفعہ پانی زیادہ آتا ہے تو رکھنا پڑتا ہے تو نہ خراب ہو جاتے ہیں، تو اس لیے اکثر گنے رکھ کے بندے جب بیٹھتے ہیں نا تو ہر بندے کو لالچ ہوتی ہے شکاریوں کو کہ یار پتہ نہیں کوئی فلاک اوپر سے نہ گزر جائے، تو اس کے اندر وہ کارتوس ڈال لیتے ہیں، کارتوس ڈالتے ہیں نا جب صبح صبح اندھیرا ہوتا ہے، جب بندہ بیٹھتا ہے وہاں پہ پاؤں پھسل جاتا ہے، گن چلی ہے، میرے ہوتے واقعہ ہوا ہے ہمارے ساتھ، تو یہ پاؤں پھسل جاتا ہے، گن کہیں لگ جاتی ہے تو وہ چل جاتی ہے، کوئی ضروری نہیں کہ بندہ بڑا کنٹرول میں بیٹھا ہو، یہ ٹھیک ہے، مگر وہ وہاں پہ وہ کارتوس نہیں ڈالنی چاہیے، خالی گنے جس طرح لے کے گئے ہیں اسی طرح جا کے بلائنڈ کے اندر جا کے بیٹھیں اور وہاں تک خالی گنے لے کے جائیں۔ ہاں ایک جو ہے نا لائف جیکٹ اور کشتی، وہ بہت اچھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہونی چاہیے، کیونکہ یہ پچھلی دفعہ بھی میں پچھلے سنڈے قادر آباد پہ ایک کشتی الٹ گئی، اللہ تعالیٰ نے بچا لیا ان سب کو نا، تو یہ ہے کہ وہاں پہ لائف جیکٹ بھی ان کے پاس نہیں تھی، بس وہ پانی تھوڑا تھا بچ گئے، تو اس طرح یہ ہے کہ ایک تو کشتی اچھی ہونی چاہیے اور بندے اس کشتی کے حساب سے بیٹھنے چاہیے، تو دوسرا یہ ہے کہ یہ جو لائف جیکٹ ہے نا، لوگ سمجھتے ہیں کہ پانی تھوڑا ہے، مگر جب کشتی ڈوبتی ہے نا یہ 3 4 5 سیکنڈ لیتی ہے، اس سے زیادہ نہیں لیتی، وہ کشتی ڈوب جاتی ہے، میں نے اپنے سامنے دیکھی ہوئی ہے، تو یہ ہے کہ لائف جیکٹ کے بغیر، میں تو بٹھیرے پہ بھی جاتا ہوں تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ میں لائف جیکٹ ضرور پہنتا ہوں، کیونکہ لائف جیکٹ یہ نہیں ہے کہ میں اپنے لیے میں تیراک ہوں تھوڑا بہت، تو یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ میں تیراک ہوں تو لائف جیکٹ کی وجہ سے ہو سکتا ہے میں 2 بندے اور بچا لوں، تو یہ لائف جیکٹ ضروری ہے پہننا، جب بالکل آپ صحیح بات۔ دریا کو بیٹھ کے آگے دودھ جاتے ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ تیراک ہیں بڑے ہیں تو آپ نکل جائیں گے، لائف جیکٹ کا سب سے معاملہ یہ ایک اور چیز ہوتی ہے، وہاں صبح صبح بہت ٹھنڈ ہوتی ہے، اگر آپ لائف جیکٹ پہنتے ہیں تو آپ کو وہ بھی چھاتی ہے اور آپ اس کو بھی دبا کے رکھتے، بڑا اچھی چیز ہے یہ، تو آپ کو یہ لائف جیکٹ ضرور پہننی چاہیے اور لینی چاہیے، اور یہ ہر جو واٹر فولنگ کا شکاری ہے نا اس کو لائف جیکٹ کے بغیر اور گن میں کارتوس نہیں ڈالنا چاہیے جب تک بلائنڈ میں سیدھا جا کے نہیں بیٹھنا، باقی بلائنڈ کے متعلق میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں۔ اور جب ہم بلائنڈ میں بیٹھتے ہیں جا کے
पिछली सेफ्टी तो राणा साहब ने सारी डिस्कस की है आपके साथ। अब ब्लाइंड में मेरे ख्याल से कि ज़्यादा लोग भी नहीं होने चाहिए, मैक्सिमम 3 से 4 शूटर, 3 मेरा ख्याल ना, फिर बैठने को तो फिर हम भी कई दफ़ा ज़्यादा लोग भी बैठ जाते हैं, नई ब्लाइंड दूसरी बनी होती है जो, लेकिन 3 शूटर बेहतरीन है, और वो थोड़ा इजीली मूव कर सकें, उनमें गैप भी होना चाहिए। और दूसरा सबसे मेन बात जो इसमें मेन बात ये है कि बड़े लोगों की आदत हो, जब सडन बैठे कोई फ्लॉक होता है तो वो अपने कोई, एक तो वो टाइम ऐसा होता है जिसमें मोस्टली लोग ज़रा स्लीपी मोड में होते हैं, तो वो बैठे हुए फायर करते हैं, ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। तो अक्सर उसमें से स्ट्रेट आप कह लें कि अपने साथ वाले का सर को फायर मारने वाली बात कर रहे हैं। बैठे बैठे ब्लाइंड के अंदर जिस तरह बैठे हैं ठा कर देते हैं ऐसे, वो हाँ गलत होता है। जैसे ये देख लें, ये गन है, ये पकड़ी है, तो बैठे ही फायर कर देते हैं जी, फ्लाक आया फायर कर दिया। बिल्कुल ठीक सही है, बात। अगर मैं इधर बैठा हूँ, एक कद वाला बंदा इधर खड़ा मैं हो इधर जाता है खड़ा हूँ, या ये ऐसे मेरा हो बाजू जाता है, तो इधर है तो सर स्ट्रेट के मेरे ऊपर सर पे आती है आएगी। गन, और ये गलत होता है। और बैठ के फायर नहीं करना, जो मर्जी हो जाए। ठीक है, तो बाकी और दूसरा, लेफ्ट वाला राइट को फायर नहीं करे, राइट वाला लेफ्ट को नहीं ये करे। ऐसे ही समझ लेना, ये मैं बैठा हूँ इधर, ये है, तो इधर नहीं फायर करना, और इसने मैंने इधर को नहीं इधर करना। इधर नहीं फायर करना। हाँ और ये क्योंकि ये खतरा ये होता है कि कोई खुदा ना खाता वो डक्स को देख के आगे हो जाए, फायर सीधा सर पे लगना, ये इसलिए जो है ना, ये कंट्रोल और करना दूसरा चाहिए इन राणा चीज़ों साहब, को। लोग अक्सर जो है ना गन अपनी लैब पे रख लेंगे या आगे स्टूल पड़ा है इस पे इस तरह करके रख हाँ, इस देंगे, ये भी तरह बहुत ये खतरनाक काम है। अक्सर ऐसे होता है कि ये गन इस तरह पड़ी होती है, ये ऐसे रख लेते हैं, ऐसे ऐसे रख देंगे, ऐसे रख लेंगे। कोई नींद आई होती है, कोई इस तरह मामला जो है ना, जिस वजह से ख़तरा ये होता है कि खुदा ना खासा चल गई तो सीधी। और ये वाक़या हुआ है, ये वाक़या हुआ है, क्योंकि ये उधर ब्लाइंड में बैठे हुए फायर लगे हैं। हमारे दोस्त हैं, उनको लगा है, कईयों को लगा है, मेरे सामने लगे हैं। तो ये इसी वजह से लगा है फायर के, ये जो गन है ना, गन उसने ऐसे रखी हुई थी और साथ ये वाले फायर को हो लग गया। गया। ये जो अभी लड़का फौत हुआ है, वो भी इसी तरह ही बेचारे को फायर लगा है, सलमान, उसको भी फायर लगा, तो वो भी इस तरह ब्लाइंड के अंदर ही फायर उसके साथ, उसका भी यही नुकसान हुआ है। तो ये इसको कंट्रोल में ये है कि गन अगर शिकार खेलना तो कम से कम गन जो है ना अपने हाथ में रखें, और उसका मुंह जो है ना वो इधर ही रखें, ऐसे। और ये अटेंटिव होकर बैठे, कोशिश करें ये कि स्टाइल है आज का। ब्लाइंड में कभी भी गन इस तरह नहीं करनी, इधर ही होनी चाहिए, मुंह इधर होना चाहिए, क्योंकि इधर ये होगा तो चलेगी। दूसरा ये है कि अपने एरिए में ये फायर करना है ना, उठ के तो ऐसे करना है, इधर इधर या इधर ऊपर, जिधर भी है। पीछे करना तो पीछे बिना शक आपने इधर करना, ये नहीं करना कि इधर गन्ने आपस में वो उठाइए उस टकरा रही दूसरे हैं। में। अक्सर यही होता है, और ये समझते हैं कि मरगाबी जो है ना दोबारा आनी ही नहीं, जो मिलना बस आज ही मिल जाना। असल बात वही ना, असल में मेन बात कि वो पेशेंस की है। अपने अंदर वो बंदा ना गलत सोच सोच के तो समझता है कि मरगाबी पता नहीं आनी ही नहीं है, तो वह जो है आज ही फायर कर लें। तो इस तरीके के ये कंट्रोल करना चाहिए इन चीज़ों के ऊपर। तो दूसरा एक मेन बात मुझे बताना याद नहीं, जब वेडर, अक्सर लोग क्या वेडर पहन लेते हैं कश्ती में बैठते ही, बहुत ख़तरनाक बात है। ठीक है, वेडर अगर आपने पहनना भी किसी ऐसी जगह ब्लाइंड है जो, अगर आपने पानी में खड़े होना जाके, तो आप वेडर जब आप ब्लाइंड तक पहुँचें उधर जाके पहने। उसके अलावा, और उसके अलावा भी अगर पानी में आप डक पकड़ने जाते हैं, रिट्रीव करने जाते हैं, तो वेडर अगर आपने पहना तो आपको साथ में लाइफ जैकेट पहननी ज़रूरी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप लाइफ जैकेट नहीं पहनेंगे, समटाइम क्या है कि पानी अंदर आ जाता है, ये गिर मेरे जाता साथ है। ये वाकया राणा हुआ साहब हुआ के है। साथ जो वाकया हुआ था, मैं वेटर पहना हुआ था, तो वो आगे गया हूँ तो पानी एकदम ज़्यादा हो गया, वो सारा पानी अंदर आ गया। वो तो बस अल्लाह ताला की तरफ से बचत हो जाती है कि वो थोड़ा सा तैराकी करके साइड से निकल गया, तो आगे जो पानी था वो कम था, तो मैं उसके ऊपर जाके निकल गया। नहीं तो बंदा सीधी मौत ही है। इसलिए कि ये आपने अगर पहनना है तो साफ ऊपर बड़ी ठंड भी हो ना, कई बार मजबूरी होती है कि ठंड में जाके, तो वैसे वेटर का मतलब बस हमने गलत लिया हुआ है इस काम के लिए नहीं, वो तो है थोड़े थोड़े पाउंड पौंड एरिया एरियाज में के में अंदर बिल्कुल जाकर ऐसे। खड़ा होना, तो शिकार वहाँ पे होता है। बाकी हम हर जगह पे वेटर पहन के दरिया चले पे तो जाते यूज़ होते ही हैं, नहीं दरिया करना में चाहिए यूज़ इसको। नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये खतरा होता है कि कहीं पता ही नहीं होता किधर पानी कम है किधर ज़्यादा है। जहाँ पानी ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा भी अंदर पानी चला गया, तो वो समझो बंदा गया। क्योंकि सिर्फ जो है ना जैकेट पहन के अगर रकाबी पकड़ने भी जाना ना, तो जैकेट के बगैर नहीं आपने जाना।
تو امید کرتے ہیں یہ چیزیں جو بھی ہم نے ڈسکس کی رانا صاحب کے ساتھ سیفٹی سے متعلق، یہ ہمارے نئے آنے والے شکاریوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ ایک بات ضروری جو ہے کہ آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، تاکہ نئے آنے والے شکاریوں تک بھی جو ہے نا معلومات پہنچیں اور ان کا بھی فائدہ ہو، اور دوسری جو جس وجہ سے ہم نے مین ابھی یہ ڈسکشن کی ہے ساری سیفٹی کی، تو وہ لوگ بھی اس سے اویئر ہو سکیں۔